Ladies and gentlemen, I have the pleasure to call upon our special guest. Guest, Honorable Prime Minister of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina, Honorable State Minister for Women and Children's Affairs, Excellency Dr. Shirin Sharmin Chowdhury, also Chair of today's inauguration, respected Secretary Mr. Tariqul Islam, as well as distinguished ministers, senior secretaries and other government officials, civil society representatives, colleagues from diplomatic community and members of the press. A very happy Women's Day to all of you. International Women's Day, since it came into being, has been an occasion which places women's issues at the heart of the political agenda. It is a time for reviewing progress that women have made, and perhaps most importantly, it is a day of celebration. I believe that in the context of Bangladesh, the facts around the progress of women fully justify a celebration, and it is a great pleasure to be here today with the Honorable Prime Minister exactly to celebrate International Women's Day with all of you. Each year, these celebrations take on themes that are selected by the United Nations and national governments based on emerging priorities. The United Nations theme of International Women's Day in 2012 is the empowerment of rural women and their role in poverty and hunger eradication, development, and current challenges. The national theme is connecting girls and inspiring the future. Today I have the great privilege and honor to open these celebrations in Dhaka on behalf of the United Nations system here working in Bangladesh. We congratulate the women of Bangladesh for their relentless struggle in establishing rights and in highlighting the contribution of women to national, social, economic, and political development. Since independence, and I'd like to highlight even going back before independence, Bangladesh women have been outspoken in asserting their rights, led by able leaders, both women and men, to bring about positive changes in everybody's lives. The country's vibrant women movement has been crucial in shaping the development agenda. As a result of this activism, the Constitution of the Bangladesh country guarantees equal rights of men and women, and the current national planning documents fully uphold gender equality. In practical terms, the evidence tells us that the fastest way to achieving the coveted target of middle-income status by 2021 is the route that is based on full gender equality. This means women's political leadership and participation. This means economic empowerment of women and achieving the relevant MDGs. So, gender equality is not only fundamental to democracy and justice, it is, in fact, an economic imperative towards the middle-income objective. Equal rights and opportunities underpin happy, healthy families, strong economies, and politically stable societies. In short, we simply cannot afford to leave women out. And in fact, it is fully clear that the government recognizes this. I'm pleased to tell you that an objective analysis of the sixth five-year plan shows that attaining gender parity is an important principle of the plan. The plan stands out as a model approach to taking on gender inequality, and it follows a two-pronged approach in doing so. First, gender is integrated into all sector interventions. And second, it has also enacted a legal framework which promotes and protects the rights of women, in line, I must note, with international legal frameworks. One landmark achievement is the National Women's Development Policy. This provides women with full control over their right to land, earn, and implementation of the women's policy. Another good example is the enactment of the 2010 Domestic Violence Act. With this act, Bangladesh has become part of a family of progressive nations that have laws in place to prevent domestic violence. Overall, the result of these efforts has been nothing short of spectacular. According to the 2011 Human Development Report, between 1980 and 2011, over last year's value. A similar index, which is called the Gender Equity Index, shows Bangladesh ahead of India, Pakistan, and Afghanistan in terms of gender equality.
So I think these figures show we all acknowledge that much has been achieved, and we recognize at the same time that there is still much to do. Let's capitalize on the momentum on the highest level of political support that we have in Bangladesh to make further progress on gender equality. If you allow me, I will briefly mention the lingering challenges that women in Bangladesh still face. The Marriage Restraint Act to prevent child marriage. The massive reduction of maternal mortality over the past year is an amazing achievement. But let's also recognize that the mortality rate, as it currently stands, is still at a very high level. A second challenge is concerned with food security. 60 million people are still food insecure in Bangladesh, with women and girls often facing very specific problems in this regard. An estimated 30% of adult Bangladeshi mothers are chronically undernourished, and at least 40% of women suffer from anemia during pregnancy. Child marriage, adolescent pregnancies, and undernutrition in mothers means that undernutrition is passed from one generation to another. What we do know, when food security and nutrition interventions are targeted at women, they can make an enormous difference. Indeed, by investing more in women, we contribute to the prosperity of the society as a whole, as well as the future generations. Beyond the social realm, we can see that the labor force participation by women remains low, only 29% in the non-agricultural sector. This is despite the fact that the ready-made garment industry is predominantly served by young women. A recent report by the World Bank suggests that the country needs to create 1.5 million new jobs every year to sustain the high targets for economic growth in the country. Women need to be at the forefront of these opportunities, both inside Bangladesh as well as when they move abroad, getting new skills as well as the knowledge to compete. I'm pleased to note that the skills development policy that was recently formulated by the government aims exactly to provide women with these opportunities. Gender equality and empowerment of women are gaining ground worldwide. There are more women heads of state or governments than ever before, and the highest proportion of women serving as government ministers. Women are exercising ever greater influence in business, and Bangladesh is a very good example, having respected and globally celebrated the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. She is known for her deep and personal commitment to gender parity and to the women's development policy, which has been adopted by her cabinet, clearly reflects the importance that she attaches to the issue. Empowering women to lift households and communities out of poverty and hunger can have significant impacts on Bangladesh's efforts to reduce poverty and to promote economic growth. When women are part of the solutions to tackle hunger and undernutrition, the benefits are amplified across families and across generations. Women's political, economic, and social empowerment is essential in the development process to achieve human development. From the governments that change their laws, to the enterprises that provide decent work and equal pay, to the parents that teach their daughter and their son that all human beings should be treated the same, equality dependent on all of us. Today, on International Women's Day, let us reaffirm our commitment to women's rights and move forward with courage and determination. Let us defend human rights, the inherent dignity and worth of the human person, and the equal rights of men and women. Once again, I congratulate the women of Bangladesh on their achievements in the past 40 years of independence and express a commitment to support the struggle for equality from the desk of the United Nations. Thank you all very much. এখন সভাপতি বক্তব্য রাখার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। আমাদের মাঝে আরো উপস্থিত আছেন মহান জাতীয় সংসদের সম্মানিত উপনেতা, আরো রয়েছেন বিশেষ অতিথি রূপে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী নীল ওয়াকার, মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, প্রতিমন্ত্রীবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব তারিকুল ইসলাম, সম্মানিত নারী নেতৃবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ, সম্মানিত সকল আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, আপনাদের সকলকে জানাই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে আমাদের এই আয়োজনটি করেছেন মহিমান্বিত। আমি সেই সাথে আরো অভিনন্দন জানাই, কেননা গত বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের নারীদের এবং আমার নারী বোনদের যে উপস্থিতি ছিল সেটা আমাদের স্থান সংকুলানকে অতিক্রম করে গিয়েছিল এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেদিন বলেছিলেন যে আমরা আগামী বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের উদযাপন আরো অনেক বড় পরিসরে করব এবং আমরা তার নির্দেশ মতো আজকে একটি বড় পরিসরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করছি এবং আজকেও আমাদের এই হলটি কানায় কানায় পূর্ণ এবং সেই জন্য আমি আমার সকল তাদের এই উপস্থিতি আমাদের এই অনুষ্ঠানকে করেছে উজ্জ্বল, সেই জন্য আমি তাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মার্চ মাস আমাদের স্বাধীনতার মাস, তাই বক্তব্যের প্রারম্ভে আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি জাতীয় চার নেতার প্রতি, ৩০ লক্ষ মহান শহীদ এবং ২ লক্ষ মা বোনের আত্মত্যাগের প্রতি। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আজ ১০০ বর্ষ অতিক্রম করেছে। শত প্রতিকূলতা প্রতিবন্ধকতা উত্তরণ করে নারী অগ্রসর হয়েছে। আজ শ্রদ্ধা করে স্মরণ করি নারী জাগরণের প্রতিকৃত সকল নারী নেতৃবৃন্দকে, যারা নারী সমাজকে এগিয়ে যাবার পথ প্রদর্শন করেছেন, অন্ধকার থেকে আলোর অভিমুখে যাত্রার পথ। শতবর্ষের পথ পরিক্রমায় রয়েছে গৌরব গাথা বহু অর্জন। নারীরা আজ সকল বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে, বিভিন্ন পেশা ও কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বেগম রোকেয়ার স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটিয়ে নারী বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। সে শুধু লেডি ভাইসরয় নয়, নারী আজ প্রধানমন্ত্রী, নারী আজ সংসদ উপনেতা, নারী আজ বিরোধী দলীয় নেত্রী। সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক সকল অঙ্গনে আজ রয়েছে নারীর দৃশ্যমান নৃত্য পদচারণা। তারপরও গন্তব্যের শেষ এখনো এখানেই নয়, যেতে হবে আরো বহু দূর। নারী এখনো অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা, নির্যাতন, বৈষম্যের শিকার। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারী। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। এই নারীদের অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত। জাতিসংঘে এবারে নারী দিবসে গ্রামাঞ্চলে নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়নকে ক্ষুধা ও দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম উপাদান রূপে অতি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারির ২৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশন ফর স্ট্যাটাস অফ উইমেন জাতিসংঘের ৫৬তম সেই অধিবেশনে বাংলাদেশ যোগদান করে ও গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হিসেবে যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়েছে সেই প্রেক্ষাপট বিশদভাবে সেই সভায় তুলে ধরা হয়। আমাদের বাংলাদেশে এবারে নারী দিবসের প্রতিপাদ্য কিশোরী, কন্যা, বালিকা, তরুণী, লীলাওফা গড়ে তুলে সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ। একজন নারী যখন পূর্ণ নারী হিসেবে আমরা তাকে স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল হিসেবে দেখতে চাই, কিন্তু তার জন্মলগ্ন থেকে কন্যা শিশু হিসেবে, বালিকা, কিশোরী, তরুণী হিসেবে তার জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় তিনি যে ধরনের পরিস্থিতি এবং নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার এবং তার যে বিশেষ কিছু প্রয়োজন রয়েছে একজন পূর্ণাঙ্গ নারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার, সেই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়েই আমাদের এবারে প্রতিপাদ্যে কিশোরীদের বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সরকার কিশোরী এবং নারীর সার্বিক ক্ষমতা নিশ্চিতকল্পে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নারী উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণই এর একটি প্রধান লক্ষ্য। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশেষভাবে নারীদের জন্যই পরিচালিত হচ্ছে বিধবা ও দুস্থ মহিলা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৮৮,০০০ নারী, গর্ভবতী নারী এই মাতৃত্বকালীন ভাতার সুবিধা পান। শহরাঞ্চলে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মায়েদের জন্য রয়েছে মাতৃত্বকালীন ভাতা। উপকারভোগীর সংখ্যা ৭৭,০০০। এর মধ্যে ১০,০০০ নারী শ্রমিক যারা পোশাক শিল্পে কর্মরত, তারাও এই সামাজিক নিরাপত্তা
নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিডিটি কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতি মাসে একজন হতদরিদ্র নারী 30 কেজি চাল সহায়তা পেয়ে থাকেন। পল্লী অঞ্চলের 7,50,000 হতদরিদ্র নারী এই সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধাভোগী। নারীদের আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থা এবং মহিলা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। কৃষি, সেলাই, হস্তশিল্প, কম্পিউটার, বিউটিফিকেশন সহ নানাবিধ আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাতকরণের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ধানমন্ডির রাপা প্লাজায় জয়িতা নামের বিপণন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং সেখান থেকে এই নারী উদ্যোক্তারা তাদের তৈরি পণ্য সম্ভার বিক্রয়ের সুযোগ পাচ্ছেন এবং বিদেশে পাঠানোর অনেক ফরমায়েশও তারা এর মধ্যে পাচ্ছেন। এছাড়াও নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক রিফাইন্যান্সিং স্কিমের অধীনে 25 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনা জামানতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি 2011 ঘোষণা করেছে। বর্তমানে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে 7টি বিভাগীয় শহরে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সমন্বিত সেবা প্রদান করছে। এই সেন্টারের সংখ্যা ইউনিট ভিত্তিকভাবে জেলা পর্যায়ে স্থাপনের উদ্যোগ ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন 2010 প্রণয়ন করা হয়েছে। বিধি প্রণয়নের কাজ অতি শীঘ্রই চূড়ান্তকরণ করা হবে। সারা দেশে কর্মজীবী নারীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 41টি দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে। মা ও শিশু সুস্বাস্থ্য পুষ্টি নিশ্চিতকরণে মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ 6 মাস পর্যন্ত সবেতনে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য বর্ধিত করা হচ্ছে। বোমা জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা সংসদ সদস্যদের আসন সংখ্যা 45 থেকে 50-এ উন্নীত করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে নারী বিচারপতি নিয়োগ দান করা হয়েছে। 1996 থেকে 2001 সাল সময়ে সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিসি পদে নারী নিয়োগ, সচিব পর্যায়ে নারী নিয়োগ, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে নারী বিচারপতি নিয়োগ প্রদানের মধ্য দিয়ে অনন্য উদাহরণ নিশ্চিত করেছেন। পাসপোর্টে মায়ের নাম অন্তর্ভুক্তকরণ, সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীতে নারীদের অন্তর্ভুক্তকরণ সফলতার স্বাক্ষর বহন করে। বাংলাদেশ পুলিশে নারী পুলিশদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নারী পুলিশ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত ফিমেল পুলিশ ইউনিট সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করছে। ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত সদস্য পদে নারীদের সরাসরি নির্বাচিত হওয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের তৃণমূল পর্যায়ে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদেও এখন নারীরা নির্বাচিত হচ্ছেন। ক্রীড়াঙ্গনে নারীদের সফলতা, বিশেষ করে ক্রিকেটে মহিলাদের ওডিআই স্ট্যাটাস অর্জন নারী ক্ষমতায়নে যুক্ত করেছে এক নতুন মাত্রা। এই সফল অর্জনের পাশাপাশি রয়েছে কিছু চ্যালেঞ্জ। বিশ্বায়ন, অর্থনৈতিক মন্দা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার বিষয়েও সরকার সচেতন। বিশ্বায়নের এই যুগে তথ্য প্রযুক্তি, আইসিটির মতো দ্রুত পরিবর্তনশীল নিত্য নতুন ক্ষেত্রগুলোর উপর নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি আবশ্যক, আর সেই লক্ষ্যেই পরিচালিত হচ্ছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি গ্রহণের উপরে নারীর দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ, যাতে তারা তাদের দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রকে আরো সহজতর করতে পারেন এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নারীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূষিত হয়েছেন সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ডে। কৃষিক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও গৃহস্থালী কাজে নারী হিসেবে মূল্যায়ন ও অন্যান্য সহায়ক সেবা প্রদানের ক্ষেত্র সহজ ও সম্প্রসারিতকরণ বিষয়েও সরকার বিবেচনা করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত করে একজন নারীকে। দুর্যোগ কবলিত এলাকায় সুপেয় পানি, স্যানিটেশন ইত্যাদি সুবিধা নিশ্চিতকরণ, আশ্রয় কেন্দ্রে নারীদের জন্য বিশেষ সুবিধা সৃষ্টি করা এবং দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি বা প্রিপেয়ারনেসের বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সরকার ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আমাদের দেশের সকল নারী, হতদরিদ্র, গ্রামীণ নারী, প্রতিবন্ধী নারী, কর্মজীবী নারী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নারী
সকলের জন্য সর্বক্ষেত্রে সমসুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার। যথাযথ সুযোগ সৃষ্টি করলে নারীরা তাদের নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সেই সাথে সুযোগ গ্রহণের সফলতা যেন একজন নারী অর্জন করতে পারে সেই বিষয়টির উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। আর তাই আজ বাংলাদেশ এমডিজি অর্জনে সঠিক ট্র্যাকে রয়েছে। মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসে, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে, শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জনে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে এক রোল মডেল। আসুন আজকে নারী দিবসে আমরা এই প্রত্যয় ব্যক্ত করি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনায় আমরা আমাদের দেশের নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার সুযোগ সম্প্রসারিত করি, শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ রূপে তাদের গড়ে তুলি, তাদের অগ্রযাত্রার পথে সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলো দূরীভূত করি, তাদের জন্য নির্যাতন মুক্ত, বৈষম্য মুক্ত, নিরাপদ ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করি। নারীরা যেন জাতীয় উন্নয়নে সম অংশীদার রূপে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে, যার মধ্য দিয়েই কেবল আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি আমাদের সংবিধানের একটি মূল সোপান, রাষ্ট্রীয় গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার, যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সংবিধানে সন্নিবেশিত করেছিলেন এবং যা সোনার বাংলা গড়ে তোলার অন্যতম আত্মীয়। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।